బి న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. బి న్యూస్ కి స్వాగతం. వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కోర్టు ఆర్డర్ను కూడా బేఖాతరు చేస్తూ రాత్రి సమయంలో అక్రమ ఇసుక వ్యాపారం జరుగుతుందని సమాచారం తెలియజేయడంతో ఎస్ఐ మురుగానందన్ బుధవారం రాత్రి లారీ ఇసుకను పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించి రెవెన్యూ శాఖ వారికి అప్పగించడం జరిగింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కోర్టు ఆర్డర్ను కూడా బేఖాతరు చేస్తూ రాత్రి సమయంలో అక్రమ ఇసుక వ్యాపారం జరుగుతుందని సమాచారం తెలియజేయడంతో ఎస్ఐ మురుగానందన్ బుధవారం రాత్రి లారీ ఇసుకను పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించి రెవెన్యూ శాఖ వారికి అప్పగించడం జరిగింది. రెవెన్యూ వారు 10,000 రూపాయల ఫైన్ విధించి ఇసుకను స్వాధీనపరుచుకున్నామని తెలిపారు. దీనిపై సుంకర స్వామి నాయుడు వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ సుంకర కార్తిక్ స్థానిక ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి మునిస్వామిని కలిసి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఇసుక అక్రమ రవాణాను రెవెన్యూ శాఖ పోలీస్ శాఖ ఆపలేకపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసి ఫిర్యాదు పత్రాన్ని అందజేశారు. తక్షణమే ఎన్జిటి కోర్టులో కంటెంట్ పిటిషన్ వేసి ఇసుక అక్రమ రవాణాను నిలుపుదల చేస్తామని సుంకర కార్తిక్ తెలిపారు. போலீஸ்காரன் கண்ணு முன்னாடியே விட்டாங்க. ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கு சார். எங்கோ காட்டாவிட்ட எங்கோ எங்கன்னா பரவாயில்ல, இங்க நம்ம பின்னாடியே எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கிறாங்க சார். ஒரு 5-6 உங்களுக்கு அமைச்சிருந்தல சார் வாட்ஸ்அப்ல. இல்ல சார் இவங்க தான் சார் மெயின். இவங்க 10 பேர் தான் சார் யானபுரம் பண்றது சான் மாஃபி. இவங்க தான், இவங்க 4 பேர் கனகாலப்பேட்டா, இவங்க ஃபெர்ரி ரோடு, இவங்க கோசம்பேட்டா. எல்லாம் ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சார். சார் இந்த டவர் ஸ்க்ரீன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டிக்கெட் பிடிச்சோம் ரீசன் பக்கா ஹேபிட் அஃபெண்டர் சார். ஆல்ரெடி ரீசெண்டாக 5 நாளுக்கு முன்னாடி பயங்கர கேஸ் கொடுத்து 2 லட்சம் ரூபாய் ஷூரிட்டி வாங்கியிருந்தாங்க. சுகரா எஸ் சார் சுகர் என்ன சொன்னீங்க? சுகர் பயங்கர கேஸ் கொடுத்து 2 நாளுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் ஷூரிட்டி வாங்கி கொடுத்து ஆந்திரா போலீஸ்காரங்க நம்ம ஊருக்காரங்க இவங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டுருக்காங்க. நீங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் போய் கோதாவரிக்குள்ளே போய் நீங்கள் வேணும் மண் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீரியஸ் ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க. இந்த ஒரு பிடி ஆக்ட் எடுத்து போட்டிருக்கப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 லட்சம் ரூபாய் ஷூரிட்டி வாங்கிட்டு எல்லாருமே விட்டுருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த டிப்பரை ஒரு வாட்டி லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க சார். இங்கே நம்ம ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இந்த லாரியில் நம்பர் ஃபைன்ஸ் இதே லாரி சார். இதை மெயின் எஸ்பெஷலி இவன் பேர் 4 பேர்லாம் சார். இது சார் ஒரு வாட்டி கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணால் தவிர செட் ஆக மாட்டாங்க சார். கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க, ஏன் இது காம்பவுண்ட் கேஸு கோர்ட்டில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கோர்ட்டில் கேஸ் அதிகமாக இருக்குது, பையன் இருக்குது, வீடுகள் இருக்குது, வேறு இதாக நீ எப்படி தள்ளி வைப்பேன் அவங்க தள்ளி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நடக்குது. ஒரு கேஸு 2008 ஆரம்பிச்சு அதுதான் நிப்பாட்டாங்க சார். அப்போ நல்லா நடந்துருக்காங்க. அப்போ வந்து எல்லாமே இதுமாரி கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபைன் பண்ணோம் கோர்ட்லேருந்து சொன்னதுக்காக கோர்ட்டில் ஒரு கூப்பிட்டு அவனை கூப்பிட்டு ஃபைனாக வாங்கி அவங்கள ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கி ஒரு யாரும் ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது. போலீஸ்காரன் திரும்பி எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணுது சார். காலேஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை சார், காலையில் வந்துருக்கோம் கோர்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். உங்கள் உடம்பு சார் அதை இருக்கு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் பாருங்க. எகைன் திரும்பி போட்டாங்க நேற்று இவங்க எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கல, எதுவுமே கொடுக்கல. எனக்கு எது சார் இந்த சர்வேலன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். ஆர்டர் வாங்கின 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு சார். அந்த ஆர்டர் జిల్లా ముమ్మడివరం నియోజకవర్గం తాళరేవు మండలం కోరంగి గ్రామ పరిధిలో శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర వృద్ధుల అనాథ బాలల ఆశ్రమంలో చిన్నగోవలంక గ్రామానికి చెందిన కోరటి రాము వెంకటరమణాల కుమార్తె మాధురి 16వ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఆశ్రమ వాసుల మధ్య నిర్వహించారు. జిల్లా ముమ్మడివరం నియోజకవర్గం తాళరేవు మండలం కోరంగి గ్రామ పరిధిలో శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర వృద్ధుల అనాథ బాలల ఆశ్రమంలో చిన్నగోవలంక గ్రామానికి చెందిన
కోరటి రాము వెంకటరమణాల కుమార్తె మాధురి 16వ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఆశ్రమ వాసుల మధ్య నిర్వహించారు. మాధురి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు విదేశాల్లో ఉండటంతో ఆమె పెదనాన్న కృష్ణ, పెద్దమ్మ, నవనేత మావయ్య, దుర్గాప్రసాదుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాము స్నేహితులు బోయిడి వేణుగోపాల్, జక్కల ప్రసాద్ బాబులు మాధురితో చిన్నారుల మధ్య పుట్టినరోజు కేక్ కట్ చేసి అనువాదాలు వృద్ధులకు అందజేశారు. అనంతరం వారికి భోజన సదుపాయం అందించారు. అనంతరం వారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ చాలా మంది ఇటువంటి వేడుకలకు వృధాగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నారని, అయితే రాము కుటుంబ సభ్యులు సామాజిక సేవా దృక్పథంతో ఇటువంటి ఆశ్రమంలో వారి కుమార్తె పుట్టినరోజు నిర్వహించడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆశ్రమం నిర్వాహకులు రాంబాబు, నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జన్మదిన మహోత్సవాన్ని యాత్రలో జరుపుకోవడం చాలా ఆనందదాయకం. ఎంతో మంది అట్టహాసంగా ఇంటి దగ్గర చేస్తూ డబ్బులు వృధా చేయడానికి చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా వృద్ధులకు, పేదలకు సహాయం చేయాలని రాము గారు వారి కుమార్తె జన్మదినాన్ని ముందు కూడా ఇక్కడే చేశారు, మరలా ఇక్కడే చేస్తున్నారు. ఆ పాప కూడా విద్యలో రాణిస్తూ అత్యధిక మార్పులు తీసుకుంటుంది. ఏది ఏమైనా పేదవారికి ఇటువంటి వృద్ధులకు సేవ చేయడం అనేది చాలా సంతోషదగ్గ విషయం. రాము గారు ఈ విషయంలో వారి పిల్లలు బాగా చదివించడమే కాదు, తన వంతు పేదలకు కూడా సేవ చేయాలి, వృద్ధులకు సేవ చేయాలని ఈ ఆశ్రమంలో వారి కుమారులకు జన్మదినం చేయడం అనేది నిజంగా ఈ తాళరేవు మండలంలో వారు చేస్తున్న గొప్ప కార్యక్రమం భావిస్తున్నాం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మడివరం నియోజకవర్గం ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఏచూరి సంస్మరణ సభలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కెఎస్ శ్రీనివాస్, వివిధ పార్టీల సంఘాల నాయకులు మాట్లాడారు. ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఏచూరి సంస్మరణ సభలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కెఎస్ శ్రీనివాస్, వివిధ పార్టీల సంఘాల నాయకులు మాట్లాడారు. సీతారాం ఏచూరి గొప్ప మేధావని, పార్లమెంట్లో పీడిత ప్రజాన పక్షాన పోరాడినటువంటి యోధులని, భారత రాజకీయాలు సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు వివిధ కూటములను ఏర్పాటు చేసి కేంద్రంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయడంలో, మతోన్మాదాన్ని అడ్డుకోవడంలోనూ, అశేష ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఉపాధి హామీ చట్టం, సమాచార హక్కు చట్టం, అటవీ హక్కుల చట్టం, అసంఘటిత కార్మికుల చట్టం వంటి వాటిని తీసుకురావడంలో సిపిఎం పార్టీ తరపున విశేష కృషి చేసిన రాజకీయ మేధావని అన్నారు. ఆయన ప్రసంగాల్లో విశ్లేషణాత్మక, వినయపూర్వకంగా ఒప్పించి మెప్పించే విధంగా మాట్లాడేవారని,
నుంచి వచ్చిన ఎంతో మంది అవకాశాలు ఉన్నా వాటన్నిటినీ కాదని పీడిత ప్రజల పక్షాన నిలబడి అనేక త్యాగాలు చేసిన అమరవీరుడు సీతారాం ఏచూరి అని అన్నారు. ఆయన ఆశయ సాధన దిశలో మనందరం ఎంతో కొంత కృషి చేసి సమసమాజ స్థాపనకు నడుం కట్టాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కౌలు రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి వి రాజుబాబు, అత్తిల బాబురావు, పొంతు మోహన్, ఉంగ్రాల వెంకటేశ్వరరావు, కుత్తుల మల్లేశ్వరరావు, విప్పర్తి శ్రీనివాసరావు, దడాల జనమేజయుడు, వివిధ రంగాలకు చెందిన స్కీమ్ వర్కర్లు, ఆశా వర్కర్ల సంఘం నాయకులు శ్రీదేవి, విమల, అంగన్వాడీ వర్కర్ల సంఘం నాయకులు ఆదిలక్ష్మి, పద్మజ, కృష్ణవేణి, సిఐటియు నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దాంతోపాటు ఇండియా కూటమి బలం కూడా పెరిగింది, వాళ్ళ బలం తగ్గింది. దీనికి కారణం సీతారాం ఏచూరి తన తెలివితో, చొరవతో, చాకచక్యంతో అంటే మనల్ని వ్యతిరేకించే పార్టీలు కూడా కలిపి కూడా కూటమి ఏర్పాటు చేస్తుంది. బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీని వ్యతిరేకిస్తాం, కానీ మమతా బెనర్జీ కూడా ఇండియా కూటమిలో ఉంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని పార్టీలతో మనకేమీ సంబంధాలు లేవు, కానీ ఆ పార్టీలను కూడా కూటమిలోకి తీసుకొచ్చి ఒక ఇండియా కూటమిగా ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా మాత్రమే బీజేపీకి ఆ బలం తగ్గింది. కేవలం కాంగ్రెస్ అయితే, కాంగ్రెస్ విడిగా పోటీ చేస్తుంటే బీజేపీకి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ 300 స్థానాలు వచ్చుండేవి. ఇలాంటి టైంలో సీతారాం ఏచూరి గారు లేకపోవడం చాలా విషయాలు ఇది అసలైన విషయం. అంటే దేశం ఇంకా ప్రమాదంలో ఉంది. ఈ ప్రమాదాన్ని గట్టెక్కించగలిగే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతువుల క్రొవ్వు పదార్థాలను కలిపిన నెయ్యి వాడి ప్రపంచంలోనే హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా కొలిచే తిరుమల తిరుపతి లడ్డూను అపవిత్రం చేసిన వారిని తక్షణమే శిక్షించాలని యానం ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో యానం పురువీధుల మీదుగా భారీ ర్యాలీ చేసి ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుని ఆర్యఓ మునిస్వామికి వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. గతంలో హిందూ దేవుల విగ్రహాలు, రథాలపై విధ్వంసాలు సృష్టిస్తూ హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకున్నారని, మళ్లీ ఇప్పుడు తిరుపతి లడ్డూను అపవిత్రం చేశారని, ఇటువంటి దుశ్చర్యలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చూడాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నామంటూ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో యానం విశ్వ హిందూ పరిషత్ సంఘం, ఆర్ఎస్ఎస్, బ్రాహ్మణ సంఘాలు మరియు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతువుల క్రొవ్వు పదార్థాలను కలిపిన నెయ్యి వాడి ప్రపంచంలోనే హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా కొలిచే తిరుమల తిరుపతి లడ్డూను అపవిత్రం చేసిన వారిని తక్షణమే శిక్షించాలని యానం ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో యానం పురువీధుల మీదుగా భారీ ర్యాలీ చేసి ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుని ఆర్యఓ మునిస్వామికి వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. గతంలో హిందూ దేవుల విగ్రహాలు, రథాలపై విధ్వంసాలు సృష్టిస్తూ హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకున్నారని, మళ్లీ ఇప్పుడు తిరుపతి లడ్డూను అపవిత్రం చేశారని, ఇటువంటి దుశ్చర్యలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చూడాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నామంటూ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో యానం విశ్వ హిందూ పరిషత్ సంఘం, ఆర్ఎస్ఎస్, బ్రాహ్మణ సంఘాలు మరియు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు హిందువుల పైన, హిందూ దేవాలయాల పైన మనం గత సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం. మన యొక్క దేవీ దేవతల యొక్క విగ్రహాలని పగలగొడుతున్నారు. మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పిఠాపురంలో సుమారు 20 విగ్రహాలని పగలగొట్టారు. అలాగే కాకినాడలో ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని కూడా పగలగొట్టారు.
రామతీర్థంలో ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క విగ్రహాన్ని కూడా దుండగులు పగలగొట్టారు. మరియు మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అంతర్వేది లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రథాన్ని తగలబెట్టారు. ఇలా అనేక దాడులు. మన దేవాలయాలకు వెళ్తున్నాం, మన యొక్క దర్శనం యొక్క టికెట్లు పెంచారు, అలాగే ఆ యొక్క గదుల యొక్క అద్దెలను పెంచారు, తిరుపతి లడ్డు రేటు పెంచారు. అన్నీ సహించు మనం అయినా కూడా మన ధర్మాన్ని దర్శించుకోవడానికి వెళ్తున్నాం మనం. కానీ ఇటీవల మనం చూసాం, మనం ఎంతో పవిత్రంగా ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచినటువంటి ఈ లడ్డూలో కల్తీ చేశారంటే వీరు ఏ స్థాయికి దిగజారారో మనం గమనించాలి. దీనికి కారణం ఏమిటంటే మన హిందువులు మాట్లాడకపోవడం. మనం నిద్రిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఇంకా ఇలా అరాచకాలు చేస్తూ ఉంటారు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని చెప్పినటువంటి గొప్ప ధర్మం మనది. సనాతన ధర్మాన్ని మనందరం కూడా కాపాడుకోవాలి. లేకపోతే ఇటువంటి అకృత్యాలు భవిష్యత్తులో కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి మనందరం కూడా హిందువులందరూ కూడా జాగ్రత్తతో ఇప్పుడైతే ఎలా అయితే మనం స్పందించామో ప్రతి హిందువు కూడా దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవుడికి యొక్క మొక్కులు తీసుకున్నామని కాకుండా దేవాలయంలో ఏం జరుగుతుంది, ఇటువంటి పాపాలు జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఖండించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క మీ పత్రికాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ యొక్క లడ్డు అపవిత్రం చేసినటువంటి దాంట్లో ఎంత పెద్ద మనుషులు ఉన్నా కూడా వారిని కఠినంగా భవిష్యత్తులో ఎవరు కూడా ఇటువంటి తప్పు చేయకూడదు అనే విధంగా శిక్షించాలని మన రీజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గారి ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని మేమందరం కూడా కోరుచున్నాం. జై శ్రీరామ్. మన యానంలో విశ్వ హిందూ పరిషత్తు అలాగే వివిధ సంఘాల వారు భక్తులందరూ కూడా మనకి 3వ తారీఖు నుంచి మన యానంలో వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. బ్రహ్మోత్సవ కమిటీ వారు గ్రామస్తులు అందరూ కలిపి ఒకటే నినాదం చేస్తున్నారు. తిరుపతిలో లడ్డు అతి పవిత్రంగా చేయబడుతుంది. అది ఎన్నో మొక్కులు మొక్కుకొని ఆ ఊరు వెళ్ళి స్వామి దర్శనం చేసుకుని లడ్డు తెచ్చుకుని ఇంటికి వచ్చి పాల సంబరం అనేటువంటి వెంకటబాబు సంబరం జరిపించి చుట్టుపక్కలందరికీ కూడా పంచిపెట్టడం జరుగుతుంది. కనీసం 15-20 రోజులు నిల్వ ఉండేటువంటి ఆ లడ్డు నాణ్యత లోపించే విధంగా తక్కువ ధరకి వస్తుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో వివిధ కొవ్వు పదార్థాలన్నీ కలిపి అపవిత్రం చేయబడిందని సాక్షాత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఆరోపించారు. ఇటువంటి హిందువుల యొక్క మనోభావాలు, భక్తుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతీయేటటువంటి ఇటువంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుపతిలోనే ఇటువంటి జరిగింది అంటే మిగతా విషయాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలా జరుగుతున్నాయో అనేవన్నీ కూడా అందరికీ తెలుస్తూనే ఉన్నాయి. అలాగే అనేక దేవాలయాల్లో ధ్వంసం చేయడం, అంతర్వేది లాంటి క్షేత్రం యొక్క రథాన్ని కాల్చడం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా హిందూ ధర్మాన్ని కించపరిచే విధంగా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి హిందువులందరూ కూడా ఐక్యతగా ఉండాలని, హిందువులందరూ కూడా హిందూ ధర్మాన్ని పెంచి పోషించాలని ఉద్దేశంతో ఇటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగకూడదని ఈరోజు మన యానంలో ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం చెప్పుకొని ఊరంతా కూడా ర్యాలీగా ప్రయాణం చేసి మన ఆర్ఏఓ గారికి వినతిపత్రం అందజేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వమని కోరడం కోసం రావడం జరిగింది ఈ ర్యాలీ. జై శ్రీరామ్. తిరుపతికి వెళ్తున్నామనంటే ఒక దీక్షగా తీసుకొని వెంకటేశ్వరుని దర్శించుకోవడానికి అందరూ బయలుదేరి వెళ్ళే హిందువులందరూ కూడా ఈరోజు జరిగిన ఈ లడ్డు విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి అందరూ మానసికంగా చాలా బాధపడుతున్నారు. వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ముందుగానే ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి ఎంతో దీక్షగా ఉంటూ నాన్ వెజిటేరియన్ తినకుండా కనీసం ఎగ్గు కూడా తినకుండా స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని మరలా తిరిగి వచ్చేదాకా కూడా చాలా నిష్టగా ఉండేస్తారు. ప్రతి శనివారం కూడా చాలామంది హిందువులు ఇక్కడ నాన్ వెజిటేరియన్ తినరు. ఇటువంటి దీక్షగా ఉండే హిందువుల మనోభావాలని లడ్డూలో జంతువుల యొక్క పువ్వు, జంతు అవశేషాలు అన్నీ కూడా కలిపి ఇన్ని రోజులు మనకు తెలియకుండా తినిపించిన ఆ దుర్మార్గుల్ని ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరుని శిక్షించాలని చెప్పేసి దానికి వాళ్ళకి హిందూ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించే విధంగా ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ని కూడా నిర్దేశించాలని, అదేవిధంగా హిందువులందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని, ఇటువంటి సమస్యలు ఏమైనా వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా ఏకమయ్యి ఒకే విధంగా న్యాయం కోసం పోరాటం చేయాలని కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం.
తిరుపతి వెళ్ళిన వెంటనే ఈ లడ్డూ ప్రసాదం గురించి రెండు లడ్డూలు దొరికితే చాలు అని ఎంతో పవిత్రంగా కోరుకునే ఈ లడ్డు 2 కాదు 10 సంపాదించాలని పవిత్రంగా 10 సంపాదించాలని ఈ లడ్డూల గురించి ఎంతో ప్రయాసపడి ఆ లడ్డూలన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇంటి దగ్గర అందరికీ ప్రసాదంగా పంచిపెట్టి ఎంతో గౌరవంగా చేసుకుని లడ్డూని ఈ విధంగా అపవిత్రం చేస్తాం చాలా ఘోరం. ఇంతకన్నా ఘోరం ఈ తిరుపతి క్షేత్రంలోని ఇంత ఘోరం జరిగిందంటే ఇంకా మనం ఎప్పుడు కూడా చూడలేని విధానం మాట. అంత దారుణమైన విషయం జరిగిందంటే మనం ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ లడ్డూ గురించి ఊరుకుని ఉండటం చాలా తప్పు. ఇప్పుడు మనం ఆ రోజులు తెలిసిన రోజునే మనం దీని గురించి విశ్వ ప్రయత్నం చేసి అందరినీ ఏకగ్రీవంగా చేయాలని కోరుకుంటూ జై శ్రీరామ్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మడివరం తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదం లడ్డు తయారీలో జరిగిన అపచారానికి ప్రాయశ్చితంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన దీక్షకు సంఘీభావం తెలుపుతూ ముమ్మడివరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో 200 సంవత్సరాల చరిత్ర గల పల్లవారిపాలెం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న టీడీపీ బీజేపీ పార్టీల నాయకులు కార్యకర్తలు ముందుగా జనసేన వీర మహిళలు ఆధ్వర్యంలో వృద్ధ గౌతమి గోదావరి నుంచి జలాలు తీసుకువచ్చి ఆలయంలో సంప్రోక్షణ తిరుమలలో జరిగిన అపచారం తొలగిపోవాలని రాష్ట్ర అతివృష్టి అనావృష్టిలోని కాకుండా అభివృద్ధి పదంలో నడిచేలా కలియుగ దైవం కరుణించాలని పూజలు నిర్వహించారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మడివరం తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదం లడ్డు తయారీలో జరిగిన అపచారానికి ప్రాయశ్చితంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన దీక్షకు సంఘీభావం తెలుపుతూ ముమ్మడివరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో 200 సంవత్సరాల చరిత్ర గల పల్లవారిపాలెం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న టీడీపీ బీజేపీ పార్టీల నాయకులు కార్యకర్తలు ముందుగా జనసేన వీర మహిళలు ఆధ్వర్యంలో వృద్ధ గౌతమి గోదావరి నుంచి జలాలు తీసుకువచ్చి ఆలయంలో సంప్రోక్షణ తిరుమలలో జరిగిన అపచారం తొలగిపోవాలని రాష్ట్ర అతివృష్టి అనావృష్టిలోని కాకుండా అభివృద్ధి పదంలో నడిచేలా కలియుగ దైవం కరుణించాలని పూజలు నిర్వహించారు. गोविंदा विष्णुमधुरनाम ऋषिकेश पद्मनाभदक्षिण नारसिंह श्री कृष्णाय नमः गोविंदा विष्णुमधुरनाम ऋषिकेश पद्मनाभ ब्रह्मकर्म समारोह ब्रह्मोद्भवस्वं सुरेश सावनवृत्ताच ब्रह्मणः निधिवराते ब्रह्मकर्म समारोह दक्षं योरा प्रणीमये
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञाय दैवेय स्वस्तिरस्नः स्वस्तिर्माणिभ्यः ओठं जिगातवेदं सन्नास्मपदेशं यतुष्पदे ओं सां दिस्सान्ते सहना भवतु सहना भुनक्तु सारीरिं करवावहै तेजस्विनामदेवतु मारि विभावैति ओं सां दिस्सान्ते Just tell you Christmas तत्काल नवम्यां वासर तत्काल दशम्यां वासर गुरुवासरे समनक्षत्रे सबयोगे सबकरणाय विशेष विष्टायां स्वबद्धस्मिन् ग्रामे स्थितानां सर्वेषां छात्रवर्णानां च क्षेम धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य कटाक्ष सिद्ध्यर्थं मम गृहे धन कनक वस्तु वाहन सिद्ध्यर्थं राजा राष्ट्र यजमान अर्चक परिचारिक अभि सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं समस्त दोष प्रायश्चित्त परिहारार्थं శ్రీ తిరుమల వెంకటేశ్వర ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి జనసేన పార్టీ కూటమి నాయకులు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే తిరుపతి లడ్డు పవిత్రం అయిందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాల ధరించారో ఆ మాలకు ధరించిన దానికి మేము మద్దతుగా మేమంతా కూడా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది పల్వారిపాలెం మన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో. అదేవిధంగా ఏదైతే సనాతన ధర్మం ఉందో ఆ ధర్మాన్ని కాపాడే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు గతం నుంచి కూడా ఆయన దీక్షలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన చేసినటువంటి మీటింగ్లకు వారాహిని యాత్ర ఒక పేరు పెట్టి ఆ వారాహి అమ్మవారిని పూజిస్తూ కూడా ఆయన చేసినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అంటే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలన్నదే కాకుండా ఇతర మతాలను కూడా గౌరవించాలి అనేది కూడా కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆయన యొక్క ఆలోచన. పార్టీకి ఏదైతే అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు మనకి పనిచేస్తున్నాయి అటువంటి మతాలకు అటువంటి మతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలి, వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతినకూడదు అన్నదే పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క ఆలోచన. ఆయనకి మేము పూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతూ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. జై శ్రీరామ్. మన అఖిలాండ బ్రహ్మాండ నాయకుడు మన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మరి లడ్డూ ప్రసాదంలో జరిగిన కల్తీ విషయంలో ఈ రాష్ట్రంలోనే కాక అనేక రాష్ట్రాల్లోనే కాక దేశం మొత్తం మీద కాక ప్రపంచంలోనే ఒక మరి హిందూ మతానికి హిందూత్వాన్ని మరి గాయపరిచినట్టుగా హిందూ మతానికి పెద్ద తప్పు చేసినట్టుగా మన వెంకటేశ్వర స్వామికి చాలా పెద్ద అపచారం జరిగినట్టుగా మరి దేశంలోనే కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద సమస్యగా మరి మారి ఈ రోజున దాన్ని వెంకటేశ్వర అపచారాన్ని మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అధ్యక్షులు ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి ఆ అపచారానికి ప్రత్యక్షపడి ఆయన దీక్ష చేపట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దేవాలయాలన్నిటికీ కూడా సంప్రోషణ జరగాలి. వెంకటేశ్వరం జరిగిన అపచారానికి ఎక్కడ ఏది ఇంకా ఏ మతంలో కానీ ఏ దేవుడికి ఇలా జరగకూడదు. దేవుడికి ప్రసాదంలో ఎప్పుడు కూడా మరి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందులో శుద్ధిగా ఉన్న నెయ్యిని కానీ శుద్ధిగా ఉన్న వస్తువులు కానీ వాడాలి. అది ఎప్పుడు ఎక్కడా జరగకూడదు. ఇది ఒక అందరికీ తెలిసేలాగా మరి ఆయన దీక్ష చేపట్టి ఈ రోజున ప్రతి గ్రామాన అన్ని దేవాలయాల్లో ఈ రోజున మన పల్లవారిపాలెంలో ముంగళూరు నియోజకవర్గంలో పల్లవారిపాలెంలో మరి స్వయంగా వెలిచిన 150 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న మన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ రోజున మరి గ్రామస్తులు మరి ఇక్కడ మహిళా మనులు మా స్త్రీ మనులు అంతా కూడా మరి పెద్దలందరి సమక్షంలో ఎన్డీఏ నాయకులు అందరూ కలిసి ఇక్కడ
సర్పంచ్ గారు కానీ ఎంపీటీసీ గారు కానీ మరి వివిధ నాయకులు కానీ మండల అధ్యక్షులు స్వామి గారు బాబురావు గారు నాయకులందరూ పేరు పేరున మరి ఎంపీటీసీలు ఎక్స్-ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా ఉన్నారు. జనసేన నాయకులు అందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడికి ముఖ్యంగా మరి ఈ రోజున మన ఆచార్యుల వారు కూడా చాలా మంచి సాంప్రదాయంగా మరి అన్ని రకాల సంప్రోషణ చేసి మరి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వెంకటేశ్వర స్వామి జరిగిన అపచారాన్ని మరి తొలగించుకునే విధంగా మరి ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. తప్పనిసరిగా మరి ఈ రోజున మా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి దేశిక సంఘీభావంగా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఇక్కడ మేము కూడా ఇక్కడ అందరూ అన్ని పార్టీల నాయకులు ఎన్డీఏ నాయకులు అందరూ పాల్గొని మరి విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి క్రియాశీలకంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న బోడపాటి శివదత్తును ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా నియమించడం పట్ల ఆయన మాతృమూర్తి శ్రీకాంత్ స్పీచ్ థెరపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు, రాష్ట్ర మాల మహానాడు మహిళా అధ్యక్షురాలు బోడపాటి కాంతం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి క్రియాశీలకంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న బోడపాటి శివదత్తును ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా నియమించడం పట్ల ఆయన మాతృమూర్తి శ్రీకాంత్ స్పీచ్ థెరపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు, రాష్ట్ర మాల మహానాడు మహిళా అధ్యక్షురాలు బోడపాటి కాంతం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం స్థానిక ఇంద్రపాలెం లాకుల వద్ద గల బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాంస్య విగ్రహానికి పుష్పమాలలేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తమ కుమారుడు బోడపాటి శివదత్ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి రావడాన్ని స్వాగతిస్తూ బొంబాయిలో నెలకు 3.5 లక్షల జీతం తీసుకుంటున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని పక్కన పెట్టి జనసేన సిద్ధాంతాల కొరకు పార్టీలో చేరడం జరిగిందని తెలిపారు. శివదత్ పార్టీ బలోపేతానికి చేస్తున్న కృషిని కష్టాన్ని గమనించిన పార్టీ అధినేత జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా, జనసేన పార్టీ వాలంటీర్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు అప్పగించారంటూ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల నిర్వాహకులు నీలం సత్య, కొల్లాబత్తుల భవానీ, విజయభారతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మా ఎన్జిఓ తరపున అతీతమైన సేవలు చేస్తూ వచ్చాను. అలాగే జాతీయ దళిత రాజకీయ పోరాట జాతీయ సెక్రటరీ. అతి ముఖ్యంగా విషయం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ స్థాపించిన నాటి నుండి బొంబాయిలో మా అబ్బాయి స్టాఫ్ ఇంజనీర్గా 3,50,000 జీతానికి రాజీనామా చేసేసి నేను జనసేనలో పనిచేస్తానని వచ్చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అయ్యా మరి మీ తమ్ముడు ఈ పార్టీలో ఉద్యోగం వచ్చారు కనుక మీరు ఎలాగా చూసుకుంటారో చూసుకుంటారని ఆ రోజు అన్నవరాన్ని మహిళా మీటింగ్లో పెట్టినప్పుడు మాట్లాడాను. ఆ మాటగా మాటిచ్చిన సందర్భంగా ఈ పార్టీలో కష్టాన్ని నష్టాన్ని భరాయించి మరి అధినేత అయిన జనసేన అధినేతకి సపోర్ట్గా ఉండి ఈ సేవలు చేస్తున్నప్పుడు రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పదవించారు. అలాగే వారవాసిగా వారవాసి వాలంటీర్గా ఇచ్చారు. ఈ విధంగా ఇంతవరకు పనిచేస్తున్నటువంటి గుర్తింపుకి బట్టి మరలా సివిల్ సప్లైగా డైరెక్టర్ పోస్ట్ ఇచ్చారు. అంటే ఆయనకి పనిచేస్తున్నటువంటి కార్యకర్తను గుర్తించే మంచి మనసు ఉంది మా యొక్క జనసేన అధినేత. ఆ యొక్క నేత ఈరోజు గెలుపు కోసం మేము పడిన మాటలు మేర అభినందనతో సంతోషంగా నా కుమారుడు గురించి నేను పార్టీలో కష్టపడ్డ కష్టానికి నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. ఆ రోజు మాట ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న మా నాయకుడు జనసేనకి వందనాలు తెలుసుకుని జై. తిలక్ వీధిలో శ్రీదేవి బాలభక్తి సమాజ ఆధ్వర్యంలో దేవీ నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతోందని శ్రీదేవి బాలభక్త సమాజం సభ్యులు నామ విష్ణు పేర్కొన్నారు. కాకినాడ తిలక్ వీధిలో గల శ్రీదేవి బాలభక్త సమాజం ఆదరణలోని దేవీ నవరాత్రులకు సంబంధించి రాట ముహూర్తం చేసించడం జరిగింది. తిలక్ వీధిలో శ్రీదేవి బాలభక్తి సమాజ ఆధ్వర్యంలో దేవీ నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతోందని శ్రీదేవి బాలభక్త సమాజం సభ్యులు నామ విష్ణు పేర్కొన్నారు. కాకినాడ తిలక్ వీధిలో గల శ్రీదేవి బాలభక్త సమాజం ఆదరణలోని దేవీ నవరాత్రులకు సంబంధించి రాట ముహూర్తం చేసించడం జరిగింది. శ్రీదేవి బాలభక్త సమాజం సభ్యులు నామ విష్ణు పేర్కొన్నారు. గురువారం ఆలయం వద్ద కమిటీ సభ్యులు ఆధ్వర్యంలో రాట ముహూర్తాన్ని నిర్వహించారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శ్రీదేవి బాలభక్త సమాజం ఆధ్వర్యంలో 1978 నుంచి దేవీ నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతోందంటూ తెలిపారు. 9 రోజుల పాటు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు ఇవ్వడం జరుగుతోందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు శుంకర శేఖర్, దవలూరు వీరభద్రరావు, పిల్ల సురేష్, నామ శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
గౌరీనాయ శ్రీలానద క్షక్షేకపదే ద్వపదే సరస్వతి స్వరమణి దుర్గాదేవి బాలభక్త కమిటీ మెంబర్స్ అండి 1970 నుంచి స్థాపించి అప్పటి నుంచి దిగ్విజయంగా జరుపుతున్నాం. ఇవాళ రాత్రి మహోత్సవం ఇప్పుడు కూడా అన్ని చేసి అందరూ భక్తులందరూ వచ్చి ఎంతో దిగ్విజయం చేయాలని కోరుతున్నాం. దేవీ నవరాత్రి 9 రోజులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ప్రసాదాలని స్వీకరించి భక్తులందరూ తీసుకెళ్లాలని కోరుతున్నాం. సమగ్ర అభివృద్ధితో పాటు ప్రజలకు మంచి సేవలు అందించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప అన్నారు. పెద్దాపురంలో గురువారం మున్సిపల్ కమిషనర్ పద్మావతి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కూటమి 100 రోజుల పాలన సభలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు తుమ్మల రామస్వామి బాబు, నేతలు రాజా సూరిబాబురాజు, కాకినాడ రామారావు, రంది సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సమగ్ర అభివృద్ధితో పాటు ప్రజలకు మంచి సేవలు అందించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప అన్నారు. పెద్దాపురంలో గురువారం మున్సిపల్ కమిషనర్ పద్మావతి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కూటమి 100 రోజుల పాలన సభలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు తుమ్మల రామస్వామి బాబు, నేతలు రాజా సూరిబాబురాజు, కాకినాడ రామారావు, రంది సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు బాబు గారు, సూరిబాబురాజు గారు, రామారావు గారు, అలాగే ఎర్రాజీవి గారు, మన కమిషనర్ గారు, రాజు గారు, వేదిక పెద్దలందరికీ ఇక్కడ విచ్చేసిన సోదరులు సోదరిమణులందరికీ, అలాగే పత్రిక విలేకరులందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషమైన రోజు. ఎందుకంటే మనకు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మరి మన తెలుసు చాలా ఘన విజయం సాధించాం. నన్ను కూడా 3వ విజయం సాధించారు. అలాగే దాని తగ్గట్టుగా 14-19 బ్రహ్మాండంగా పనిచేసాం. తర్వాత వచ్చినప్పటికీ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి పరిపాలన ఏమి చేయలేకపోయాం. మళ్ళీ ఇవాళ మనం పనిచేస్తాం అని చెప్పి ప్రజలు చెప్పి మనం గవర్నమెంట్ రావడం జరిగింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మేము కానీ ఇక్కడ పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మరి 100 రోజుల్లోని రాజధాని నిర్మాణం కానీ, అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు కానీ, మరి రోడ్లు పోడైన రోడ్డు అన్ని కూడా వేయమని చెప్పి ఆదేశించడమే కాకుండా ఆయన అయితే ఏ హామీలు ఇచ్చాడో మరి హామీలు కూడా అమలు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించి హామీలు కూడా పెన్షన్లో 3,000 4,000 తీయడమే కాకుండా ఇంట్లో ఇవ్వాలందరూ కూడా ఒకే రోజు 1వ తారీఖు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మనకి ఇంట్లో అన్న టైం అనుకున్నట్టుగానే అన్న టైం అన్న క్యాంటీన్ కూడా మనం పెట్టడం జరిగింది. అలాగే అది ప్రతి నెల కూడా మరి ఎక్కడ ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదని చెప్పి ఆలోచిస్తూ మరి పెన్షన్ ఇవ్వడమే కాకుండా మరి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఏదైతే మరి 6 సూత్రాల పథకాలు ఇచ్చాడో ఆ దూరపాటు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, అలాగే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి మన ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ లో. మేము చాలా చేస్తారని చెప్పి కూడా అవన్నీ కూడా మరి ఒక్కొక్కటి చేయడం ఒకటి. అలాగే గ్యాస్ కూడా మనకి జేపూర్కి ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఏదైతే హామీలు ఇచ్చాడో అమలు చేయలేదు కూడా అమలు చేస్తాడు. అలాగే ఇప్పుడు రోడ్డు పాడైపోవడం కానీ, మరి శానిటేషన్ విషయంలో కానీ, అలాగే మంచినీటి విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాడు. రోడ్డుకి ప్యాచ్ వర్క్ చేయమని చెప్పి నిధులు ఇచ్చాడు. శానిటేషన్ మన మున్సిపాలిటీ నుంచి మనమే టేకప్ చేసి ఇలా ఎక్కడ కూడా శానిటేషన్ పోకూడదు, ఎక్కడ డ్రైన్లు పోకూడదని చెప్పి నిధులు కూడా కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకొచ్చి డ్రైన్ పోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మంచినీళ్ళు కూడా శుభ్రమైన మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి కొత్త జనరల్ కూడా పిలిచి ఎక్కడ మంచినీళ్ళు బాగుండే విధంగా చర్యలు కూడా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రజల మనోభావాలు తగ్గట్టుగా ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. జనసేన ఉమ్మడి జనసేన కానీ మనం కానీ బీజేపీ కానీ బీజేపీ సహకారం ఇస్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు పూర్తి సహకారం ఇచ్చి చాలా పంచాయతీ మన మంత్రిగా ఆయన డిపార్ట్మెంట్ అన్ని కూడా ఆయన కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. జిల్లా జగ్గంపేట కిర్లంపూడి మండలం రామచంద్రపురం గ్రామంలో ఏలేరు కాల్వ వద్ద సుమారు 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువను యువకులు హతమార్చారు. రామచంద్రపురం గ్రామంలో ఏటికట్టు వద్ద మొక్కలకు రక్షణగా వేసిన వలలో ఈ కొండ చిలువ చిక్కుకుంది. దీన్ని గమనించిన గ్రామస్తులు ప్రాణభయంతో కర్రలతో కొట్టి దాన్ని హతమార్చారు. గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఏలూరు కాల్వకు వరద నీరు భారీగా చేరటంతో ఇలాంటి కొండ చిలువలు వస్తున్నాయని గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. జిల్లా జగ్గంపేట కిర్లంపూడి మండలం రామచంద్రపురం గ్రామంలో ఏలేరు కాల్వ వద్ద సుమారు 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువను యువకులు హతమార్చారు. రామచంద్రపురం గ్రామంలో ఏటికట్టు వద్ద మొక్కలకు రక్షణగా వేసిన వలలో ఈ కొండ చిలువ చిక్కుకుంది. దీన్ని గమనించిన గ్రామస్తులు ప్రాణభయంతో కర్రలతో కొట్టి దాన్ని హతమార్చారు. గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఏలూరు కాల్వకు వరద నీరు భారీగా చేరటంతో ఇలాంటి కొండ చిలువలు వస్తున్నాయని గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఏమో గొప్పకు చుట్టుపడిపోతే ఏం చేస్తారే ఎవరో తీయలేరు అప్పుడు అది బొర మీద కొట్టు అలా పట్టుకో అలా పట్టు అది కొట్టు చూడు అది చూడు అలాగే ఏమన్నా గోత చేద్దాం పూర్తిగా చచ్చిపోయాక ఇంకా చుట్టు పెట్టేసుకుంటున్నది పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో గతంలో బాహాబాహికి దిగిన కమిషనర్ డిఈలపై విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో గతంలో బాహాబాహికి దిగిన కమిషనర్ డిఈలపై విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం ఆగస్టు 31న జరిగిన పిఠాపురం పురపాలక సంఘం కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఒకరినొకరు కొట్టుకున్న కమిషనర్ ఎన్ కనకారావు డిఈఎస్ భవానీ శంకర్లు జరిగిన ఘటనపై అదే రోజు డిఈని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రజారోగ్య శాఖ ఈఎన్సీఆర్ గోపాలకృష్ణారెడ్డి ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఏడీఎం పి పూర్ణచంద్రరావు ఎస్సీఎం బ్రహ్మాజీ అడిషనల్ డైరెక్టర్ టౌన్ ప్లానింగ్ బి శ్రీనివాసులతో కూడిన ముగ్గురితో ప్రత్యేక కమిటీని నియమించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 15 రోజుల్లోగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్న ప్రభుత్వం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. బీ న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం.